हॅलो नमस्कार मित्रांनो, मी सौरभ तुमचं एडुगातामध्ये परत स्वागत करतो. आज आपण बघणार आहे नेक्स्ट पार्ट क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचा. आजच्या पार्टमध्ये परत आपल्याकडे दोन टॉपिक आहेत. हे पण खूप इम्पॉर्टंट टॉपिक्स आहेत. फर्स्ट टॉपिक फ्रॉम द टुडेज टू टॉपिक्स आर द रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन अँड देअर कोएफिशिएंट. ओके, सो बेसिकली वी विल सी द रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन अँड कोएफिशिएंट्स ऑफ द quadratic equation, and second is to obtain quadratic equation from the given roots. So basically second is the reverse method. Okay, from the first lecture we have find the roots of the quadratic equation. From now in the second topic we have to obtain the quadratic equation from the roots of the quadratic equation. आपण पहिल्या लेक्चर पासून काय शिकतोय, आपण एका क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे रूट्स काढतोय. बट ह्या टॉपिक मध्ये आपल्याला रूट्स वरून क्वाड्रॅटिक इक्वेशन काढायचं आहे. ओके, सो वी विल कन्सिडर सम ऑफ द एक्झाम्पल्स अँड आय विल एक्सप्लेन द कन्सेप्ट. ओके, so first topic is the relation between roots of the quadratic equation and then coefficient. Okay, so if alpha and beta are the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equals to 0. If alpha and beta are the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equals to 0, then alpha plus beta is equals to minus b by a and alpha beta is equals to c by a. काय म्हणते, अल्फा प्लस बीटा म्हणजे जर अल्फा आणि बीटा हे रूट्स असतील कशाचे, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c चे, तर अल्फा प्लस बीटा असणार आहे तुमचं मायनस बी बाय ए आणि अल्फा बीटा असणार आहे सी बाय ए. कळलं, अल्फा प्लस बीटा असणार आहे मायनस बी बाय ए अँड अल्फा बीटा असणार आहे सी बाय ए. कळलं, ठीक आहे. सो ह्या टाईपचा या पार्ट मधला आपण पहिल्या टाईपचं एक्झाम्पल बघूयात. त्या एक्झाम्पल मध्ये दिले आपल्याला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन 2x स्क्वेअर मायनस 6x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 and we have to find alpha plus beta and alpha beta. So first of all we have to write what is the value of a, b and c. So a here is 2, b here is minus 6 and c is 5. ओके, इथपर्यंत क्लिअर झालं. नाव अल्फा प्लस बीटा फाइंड करायचं आहे. सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू काय आहे, मायनस बी बाय ए. बरोबर, सो अल्फा प्लस बीटा काय असणार आहे इकडे आता, minus b will be minus of minus 6 by a is 2. So alpha plus beta will be minus of minus is plus 6 by 2 which is equals to 3. Then alpha beta find करायचं आहे. Alpha beta is equals to c by a. So alpha beta is equals to c is 5 and a is 2. Okay, so alpha beta is 5 by 2 and alpha plus beta is 3. कळलं, this was the first type of example where we have find the relation of roots of the equation and coefficients of the quadratic equation. Now we will see the second type of the examples. So second type of example is given, difference of roots of the quadratic equation x square minus 13x plus k is equals to 0 is 7. Then we have to find the value of k. क्या दिया है, काय दिले आपल्याला, difference of roots of the equation म्हणजे if alpha and beta are the roots of the equation, if alpha and beta are the roots of the equation, then difference of the root म्हणले म्हणजेच काय, alpha minus beta is equals to 7. What we have given that difference between the roots of this quadratic equation is equals to 7. This is given. We have to find the value of k. Okay, so first of all write the value of a, b and c. So a is here 1, b here is minus 13 and c is equals to k. Okay, consider this equation as 1 and second step will be we have to find alpha plus beta. Alpha plus beta is equals to minus b by a, okay, which is equals to minus of minus 13 by 1. So alpha plus beta is equals to 13. Okay, this will be the second equation. Now we will solve this second and first equation. So first equation is alpha minus beta is equals to 7. आता आपण काय करणार आहे, फर्स्ट अँड सेकंड इक्वेशनला सॉल्व करणार सायमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन टाइप मध्ये. minus b plus b minus beta plus beta will get cancel, alpha plus alpha will be 2 alpha is equals to 13 plus 7 is 20. So from here alpha is equals to 20 by 2 which is equals to 10. Okay, alpha 10 आला. आता now put the value of alpha in this any of these equation. So we will put the value of alpha here which is alpha plus beta is equals to 13. So alpha is 10 plus beta is equals to 13. So beta will be is equals to 13 minus 10. 13 minus 10. So beta is equals to 3. कळलं कसं, प्लस 10 तिकडे गेल्यावरती मायनस होणार आहे आणि 13 मधनं 10 मायनस झाल्यावरती
3. Now we have find the value of alpha and beta. Okay, now what is the value of alpha beta? Alpha beta is equals to C by A. Okay, now alpha beta, we have value of alpha beta आपल्याकडे आहे, मग आपण सिम्पली पुट करू 10 into 3 is equals to C काय K by A is 1. Okay, so 10 3 is किती 30 is equals to K, therefore value of K is equals to 30. कळलं कसं आलं? Understood how we have find the value of K? First of all we have find the value of alpha plus beta. Okay, from this equation and the given equation which is alpha minus beta is equals to 7, we have find the value of alpha and beta. या दोन्ही इक्वेशन मधून आपण अल्फा आणि बीटाची व्हॅल्यू काढली. Then we have applied the second equation which is alpha beta is equals to C by product of the root is C by A. त्याच्यातनं आपण K ची व्हॅल्यू फाइंड केली. ओके, कळली? आता आपण बघू थर्ड टाइप ऑफ प्रश्न. तिसरा टाइप ऑफ प्रश्न काय आहे याच्यामध्ये? सो थर्ड टाइप ऑफ एक्झाम्पल इज गिवन. The quadratic equation is x square plus 5x minus 1 is equals to 0. Quadratic equation दिले आपल्याला x square plus 5x minus 1 is equals to 0 and we have to find the value of alpha cube plus beta cube and alpha square plus beta square. कळलं? आपल्याला एक quadratic equation दिले ज्याचे रूट्स आहेत अल्फा आणि बीटा आणि आपल्याला काय काढायचं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आणि अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअर. सो फर्स्ट स्टेप इज टू राइट द व्हॅल्यू ऑफ ए बी एंड सी. सगळ्यात पहिले व्हॅल्यू ऑफ ए बी एंड सी ची लिहूया आपण. ए ची व्हॅल्यू आहे 1, बी ची व्हॅल्यू असणार आहे 5 आणि सी ची व्हॅल्यू असणार आहे -1. कळालं इथपर्यंत? A1 B5 C -1. ओके, नाउ वी विल फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा. अल्फा प्लस बीटा इज -C by A, sorry -B by A which will be equals to -5 by 1. Okay, and alpha beta is C by A. Alpha beta is C by A, so C by A is -1. Okay, आपल्याला अल्फा प्लस बीटा आणि अल्फा बीटा पण आले. सो फर्स्ट वी हॅव टू फाइंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. ओके, वी हॅव टू फाइंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. ओके, कसं फाइंड करणार आहे? तुम्हाला आयडेंटिटी आठवते का? ए क्यूब प्लस ए प्लस बी दी होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होल क्यूब काय होता? ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस बी क्यूब. Okay, this was the identity for a plus b whole cube. A cube plus 3ab into a plus b cube. बरोबर? ओके, सो आपण a आणि b ची जागी अल्फा टाकू. अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा क्यूब. ओके, now from this equation we have to find alpha cube plus beta cube. म्हणजे अल्फा प्लस बीटा क्यूब इथंच ठेवू. अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब या टर्मला इकडे घेऊन येऊ. सो काय होणार आहे? अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब मायनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू काय येणार आहे? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. ओके, सो वी हॅव टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अँड वी हॅव व्हॅल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा. आपल्याला हे काढायचं आहे आणि आपल्याकडे ह्या व्हॅल्यूज सगळे आहेत. अल्फा प्लस बीटा आहे, अल्फा बीटा पण आहे. अल्फा प्लस बीटा आहे -5, सो इथे येणार -5 चं क्यूब -3 इंटू अल्फा बीटा आहे -1 आणि अल्फा प्लस बीटा आहे -5 इज इक्वल्स टू ॲज इट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. -5 चं क्यूब काय येणार आहे? 5 5 25, 25 5 125 अँड साइन विल बी मायनस इट सेल्फ. ओके, मायनस इंटू मायनस प्लस 5 3 15 -15. ठीक आहे, इज इक्वल्स टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. कळलं? काय होणार आहे? 125 मध्ये 15 ऍड केल्यावरती 5 5 10 2 3 4 140 -140 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू -140. कळलं तुम्हाला कसं केलं? अल्फा प्लस बीटा काढला, अल्फा बीटा काढला आणि ए प्लस बी होल क्यूब मधून आपल्याला अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब भेटला, ज्याच्यातून अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एका साईडला ठेवलं आणि बाकी सगळं एका साईडला घेऊन आलो आणि त्यातून आपल्याला काय भेटलं? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू -140. Now I will find alpha square plus beta square. Okay, so how to find alpha square plus beta square? So again consider a square plus b square is equals to a plus b whole square minus 2ab. बरोबर? समजलं? नाही समजलं सांगतो तुम्हाला. ह्याला तुम्ही उघडून बघा इकडं काय होणार आहे. ह्याला उघडून बघितल्यावर काय होणार आहे? a square plus 2ab plus b square minus 2ab.
सो -2ab + 2ab केलं काय राहिलं आपल्याला a² + b². येत आहे बरोबर हो, कळलं तुम्हाला. सो काय राहणार आहे आपला a² + b² इज इक्वल्स टू a + b होल स्क्वेअर मायनस 2ab. ओके, सो नाव कन्सिडर α² + β² इज इक्वल्स टू α + β होल स्क्वेअर मायनस 2 × α β. ओके, so α² + β² will be equals to α + β is -5. So -5² minus 2 × α β is -1. So it will be α² + β² is equals to 25 + 2 which is equals to 27. So α² + β² is equals to 27. कळालं तुम्हाला? अंडरस्टूड. Third type of the question. Now we will see the second part. Okay, second part is to obtain the quadratic equation having the given roots. Okay, so if alpha and beta are the given roots, जर अल्फा आणि बीटा हे दोन गिवन रूट्स असतील क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे, then x is equals to a आणि x is equals to alpha and x is equals to beta. बरोबर, कारण की हेच तर दोन रूट्स आहेत. ओके, इफ x is equals to alpha then x minus alpha is equals to 0. बरोबर, या अल्फाला लेफ्ट साइडला घेऊन गेलो. सिमिलरली x minus beta is equals to 0. Now these x minus alpha and x minus beta are the factors of the quadratic equation. हे काय आलेत आपल्याला आता? फॅक्टर्स आलेत. कशाचे फॅक्टर आले? क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे फॅक्टर. जर हे दोन फॅक्टर असतील तर ह्यांचं दोघांचं प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 0. ओके, आणि ह्यांचं प्रोडक्ट केल्यावर काय येणार आहे आपल्याला? x² मायनस α + β × x + α β. ओके, सो आता तुम्हाला या टाइप ऑफ प्रश्नामध्ये दोन रूट्स देतील अल्फा आणि बीटा, दोन देतील अल्फा इज इक्वल्स टू समथिंग, beta is equals to something. So you have to simply substitute the value of alpha and beta in this equation, so you will get an quadratic equation. So we will see these type of questions. So the question is find the quadratic equation if the roots are -3 and -7. So the value of alpha and beta are given as -3 and -7. So we have to write, आपल्याला काय लिहायचं आहे? x is equals to -3, alpha is equals to -3 आणि बीटा इज इक्वल्स टू -7. ओके, अल्फा इज इक्वल्स टू -3 आणि बीटा इज इक्वल्स टू -7. तेच दिले आपल्याला, रूट्स दिले आणि अल्फा बीटा रूट्स असतात आपले. ठीक आहे, नाउ वी हॅव टू फाइंड द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. सो बेसिकली वी हॅव टू राइट दिस फॉर्म्युला, दॅट इज x² मायनस अल्फा + बीटा × x + α बीटा इज इक्वल्स टू 0. Okay, this is the equation and now we have to substitute the value of alpha and beta. So x² minus alpha plus beta is -3 -7 × x plus alpha beta is -3 × -7 is equals to 0. Okay, so x² minus -3 -7 is -10, x plus -3 × -7 is +21 is equals to 0. So this minus into minus will get plus. बरोबर, so x² plus 10x plus 21 is equals to 0 is the given is the required quadratic equation. ठीक आहे, हाच होता रिक्वायर्ड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. दोन रूट्स दिले, त्या रूट्स वरून आपण काय काढला? क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. हा काय होता? उलटा होता, जसं आपण स्टार्टिंग पासून करतोय. We will consider one more example in this type. अजून एक example consider करू आपण. In this question we have to find the quadratic equation if the roots of the equations are 3 and -10. If the roots of the equation are 3 and -10 म्हणजे काय? म्हणजे अल्फा हा 3 असणार आहे आणि बीटा हा -10 असणार आहे. ओके, अल्फा अँड बीटा, अल्फा 3 बीटा -10. रूट्स ऑफ द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आर 3 and -10. कळलं इथपर्यंत तुम्हाला? ओके, पुढं काय इक्वेशन आहे आपला? हा इक्वेशन वी हॅव टू राइट दिस इक्वेशन विच इज x² मायनस अल्फा + बीटा × x + α बीटा इज इक्वल्स टू 0. ओके, नाउ सिंपली सबस्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा हियर. x² मायनस अल्फा + बीटा इज 3 -10 × x + 3 × -10 is equals to 0. So x² minus 3 -10 minus plus minus greater number sign. So 3 - 10 is -7 × x plus 3 10s are -30 is equals to 0. So x² plus 7x
minus 30 is equals to 0 is the required quadratic equation. x square plus 7x minus 30 is equals to 0 हा required quadratic equation आहे. दोन रूट्स दिले होते 3 and -10, त्या रूट्स वरून आपल्याला हा क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आला आहे. कळलं तुम्हाला? अंडरस्टूड बोथ ऑफ द टॉपिक्स? आजचे दोन्ही टॉपिक कळले तुम्हाला? ठीक आहे. सो हा व्हिडिओ आपण इथंच थांबूया. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण बघू ॲप्लिकेशन्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, ज्याच्यात वर्ड प्रॉब्लेम्स असतील. तोपर्यंत तुम्ही या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि जाता जाता सबस्क्राईब नक्की करा. आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.